Good morning. Good morning to all. Last class we discussed the measurement of the VSWR, measurement of the attenuation and power, and also we discussed the microwave bench setup. Okay, ఇంకా మెజర్మెంట్స్ లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా మెజర్ చేస్తాం, అలానే మనకి ఇంపిడెన్స్ ఎలా మెజర్ చేస్తాం, ఈ రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి. హౌ టు మెజర్ ది ఇంపిడెన్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ కూడా ఉంది ఈరోజు చెప్పుకున్నాం టాపిక్. ఓకేనా, VSWR లో లో VSWR, హై VSWR ఉంటుంది. సో హై VSWR ఎలా కనుక్కుంటాం, లో VSWR ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది ఇక్కడ దాకా చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో నౌ వి వాంట్ టు మెజర్ ద క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ క్యావిటీ రెజోనేటర్. సో మనం క్యావిటీ రెజోనేటర్ అనేది కూడా మైక్రోవేవ్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద మైక్రోవేవ్స్. సో that is the main important. Okay, so this method for measurement of quality factor of the cavity resonator is transmission method, impedance method, and transist decay or decrement method. Okay, impedance method gani, transmission method gani, decrement method gani chustuntam. So first we can see the how we can measure the measurement of the cavity, resonant cavity. So microwave source, isolator and pad, and cavity resonator. Here we have placed some cavity resonator component and detector and power meter. So here in this method the cavity resonator is used as a transmission device. Okay, in method lo manam transmission method ani pettukunnam peru. So here cavity resonator is used as a transmission device, and the output signal is measured as a function of the frequency. The output signal is measured as a function of the frequency. So by varying the frequency of the microwave source and keeping the signal constant, the output is measured. The output power is measured. So మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే అవుట్పుట్ అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది కాబట్టి, సో క్యావిటీ రెజోనేటర్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అవుట్పుట్ రిప్రజెంటేషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి, సో whenever you will be vary the microwave source frequency, then you can automatically signal will be constant. With constant signal you are varying the frequency, and then we can obtain the power will be measured across the using the detector. Okay, so the given formula for the quality factor of the cavity resonator, Q is equal to F naught by bandwidth. F naught by bandwidth. So here F naught is equal to 1 if you consider, then Q is equal to 1 by bandwidth. So QL is equal to 1 by 2 delta. 1 by 2 delta. So 2 delta means here you can see what is the 2 delta, FH minus FL. So that is the representation of the 2 delta across the 3 dB line. So this is the characteristics of the resonant cavity Q factor. Resonant cavity oka Q factor ni manam measure chesetappudu formula vachesariki Q is equal to F naught by bandwidth. సో ఏంటంటే ఫార్ములాస్ అడుగుతాడు ఒకసారి, ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడైనా అడగచ్చు మైక్రోవేవ్స్ లో. సో ఫార్ములాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎఫ్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ as QL is equal to 1 by bandwidth. సో 2 delta అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. సో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇంపిడెన్స్. So coming to the measurement of the impedance at microwave frequencies, impedance can be measured by using 3 methods: magic tree and slotted line section and reflectometer. Okay na, reflectometer. So that is the main important here. So measurement of the impedance by using the slotted line section. So here microwave source, isolator, and variable attenuator and frequency meter, and slotted line section, unknown load. ఇక్కడ మనకి టెర్మినల్ యాక్చువల్ గా మ్యాచ్ టెర్మినల్ యూజ్ చేసుకుంటాం. మనకు కావాల్సిన ఇంపిడెన్స్ కాబట్టి అన్నోన్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, అండ్ క్రిస్టల్ డిటెక్టర్ అండ్ పవర్ మీటర్. సో due to mismatch, standing waves are generated using slotted waveguide with the load ZL. The position of the V maximum and V minimum accurately determined.
సో ఎక్కడైతే మిస్ మ్యాచ్ స్టాండింగ్ వేవ్ జనరేట్ అవుతుందో అక్కడ స్టార్టెడ్ వేవ్ గైడ్ అనేది మనం రొటేట్ చేసేటప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది లోడ్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే V maximum, V minimum అనేది obtain అవుతాయి whenever you are varying the slotted line section. Based on that, you can obtain the accurate value of the impedance. So here you can see the slotted line section, crystal detector, power meter. Unknown load దగ్గర short circuit యూస్ చేస్తాం. Unknown దగ్గర short circuit అనేది. So now the load ZL is replaced by the short circuit and the shift is minimum in measured. If the minimum is shifted to the left, then the impedance is inductive. If the minimum is shifted to the right, then impedance is capacitive. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే స్లాటెడ్ లైన్ సెక్షన్ అనేది మనకి కన్సిడరేషన్ తీసుకునేటప్పుడు అక్కడ షిఫ్ట్ అనేది ఉంటుంది స్లాట్ అనేది. సో ఆ షిఫ్టింగ్ అనేది రైట్ సైడ్ కి వెళ్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్తే ఇంకో వాల్యూ వస్తుంది. సో దట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఇంపిడెన్స్, that is inductive, and if it is shifted to the right side, then impedance is capacitor. So impedance అనేది ఇండక్టివ్ కింద పనిచేస్తుంది, అలానే ఇంపిడెన్స్ అనేది కెపాసిటీ కింద పనిచేస్తుంది రైట్ సైడ్ మూవ్ అయినప్పుడు. లెఫ్ట్ సైడ్ కి వెళ్తే ఇండక్టివ్ కింద ఉంటుంది. సో స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియోలో మనకి ఇండక్టివ్ ఏంది, కెపాసిటీ అనేది అలా కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఇస్ ద స్టాండింగ్ వేవ్ V maximum and V minimum. So whenever this shifting is considered to the left side, then it will be considered as inductive. If the shifting is moved to the right side, then it is considered as a capacitor. This setup will become this ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సెకండ్ మైక్రోవేవ్ బెంచ్ సెటప్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ మైక్రోవేవ్ సెటప్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. సో కమింగ్ టు ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇంపిడెన్స్ యూజింగ్ రిఫ్లెక్టోమీటర్. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇంపిడెన్స్ యూజింగ్ రిఫ్లెక్టోమీటర్. సో మనకి ఇక్కడ రిఫ్లెక్టోమీటర్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ రిఫ్లెక్టోమీటర్ అనేది సిమిలర్ టు ద ఇంపిడెన్స్ ఎలా అయితే కన్సిడరేషన్ తీసుకున్నామో కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద బెంచ్ సెటప్ ఆఫ్ ది రిఫ్లెక్టోమీటర్. మైక్రోవేవ్ సోర్స్ అండ్ ప్యాడ్ మీన్స్ ఐసోలేటెడ్ అండ్ whatever may be attenuator and frequency meter, and forwarded DC and reversed DC and load. Forwarded DC and reversed DC and load. So forwarded detector across the forwarded DC and reversed detector across the reversed DC, and that will be given to the reflectometer. That will be given to the reflectometer. So reflectometer indicates the magnitude of the impedance, but not phase angle. Okay, reflectometer ఏం చేస్తుందంటే magnitude of the impedance ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఫేస్ యాంగిల్ అనేది ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. ఓకేనా, వేర్ it is whereas slotted line waveguide measures given both magnitude and phase angle. So slotted line section waveguide అనేది ఏం చేస్తుందంటే they will be measures the both magnitude and phase angle. It consists of the two directional couplers to get the PI and PR from load. To get the PI and PR from the load. Both directional couplers are identical except their direction. So మనం ఏదైతే ఇక్కడ తీసుకుంటున్నామో it will be consist the directional coupler. So they will have the same representation of the load, PI and PR, and both directional coupler are identical except their direction. Okay, both direction couplers అనేది ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి, ఈక్వల్ రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తాయి సిగ్నల్ అనేది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆపోజిట్ సిగ్నల్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా, సో magnitude of the reflection coefficient rho can be obtained on the reflectometer from which the impedance can be calculated. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే magnitude of reflection అనేది ఇక్కడ reflectometer అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం, reflectometer ని బేస్ చేసుకొని magnitude of the signal అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. సో ఫ్రమ్ reflectometer rho is equal to square root of PR by PI. సో PR అనేది రిఫ్లెక్టెడ్, PI అనేది ఇన్సిడెంట్. ఓకేనా, ఇన్పుట్ పవర్. సో S is equal to 1 plus rho by 1 minus rho. So rho is equal to Z by ZG by Z plus ZG. So ZD is the wave impedance, known impedance, and small z is represents the unknown impedance. So మనకి ఇక్కడ ఇది రిఫ్లెక్టోమీటర్ అనేది చెప్తున్నాం. సో రిఫ్లెక్టోమీటర్ is equal to rho is equal to square root of PR by PI, and S is equal to 1 plus rho by 1 minus rho. So rho is equal to small z minus ZG by Z plus ZG. So ZG అనేది known impedance, అంటే మనకు తెలిసిన ఇంపిడెన్స్. అన్నోన్ ఇంపిడెన్స్ వచ్చేసరికి స్మాల్ z. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్.
This is the measurement of the microwave band setup. So resonant cavity, Q factor, అలానే మనకు వచ్చేసరికి VSWR, frequency meter, impedance, అలానే మనకు వచ్చేసరికి పవర్ మెజర్మెంట్, బోలోమీటర్ అండ్ బెంచ్ సెటప్ ఆఫ్ ది మైక్రోవేవ్ బెంచ్ సెటప్. ఇవన్నీ వీటిలో కంపల్సరీగా మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఏ బిట్ కింద ఇదే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఏదైనా డయాగ్రామ్ అనేది తేడా ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో చూడండి ఒకసారి, మెజర్మెంట్స్ అనేది. ఓకేనా? సో ఇంపాక్ట్ డయోడ్ మనకి ఇక్కడ సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైసెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. TEDs అంటాం, ట్రాన్సిస్టర్ ఎలక్ట్రిక్ డివైసెస్ అంటాం, డయోడ్ అంటాం. సో దాన్నే మన ఇంపాక్ట్ డయోడ్, టెట్రాడ్ డయోడ్, గన్ డయోడ్. ఇంపాక్ట్ డయోడ్, టెట్రాడ్ డయోడ్ అండ్ గన్ డయోడ్. సో ఇవి మనకి 3 టైప్స్ లో ఇంపాక్ట్ డయోడ్ అనేది ఫస్ట్ ది. ఓకేనా? సో ఇంపాక్ట్ డయోడ్ అంటే ఏంటి అనేది మనకి కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్ డయోడ్. PN కాన్ఫిగరేషన్ లో మనం యూజ్ చేస్తున్నాం లేయర్స్ అనేది. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద PN జంక్షన్, కానీ డిఫ్లెక్షన్ రీజన్, డ్రిఫ్ట్ రీజన్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇంపాక్ట్ డయోడ్ కన్సిస్టెన్ కెన్ బి డన్ త్రూ ద PN జంక్షన్ డయోడ్. PN జంక్షన్ ఎలా అయితే మనకు కాంపోనెంట్ అనేది P టైప్, N టైప్ కంబైన్ చేసి మనం డయోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ కూడా ఇంపాక్ట్ డయోడ్ ఆపరేషన్ అనేది it will be also be similar to the PN junction. So what is the difference is it will be explained by the concept of the negative resistance. So impact diode gani, gun diode gani, all will be supported for the negative resistance voltage. Okay na, negative resistance ni support chestam. Okay na. So impact diode also be, the operation will be obtained by the concept of the negative resistance only. So what is meant by negative resistance? So negative resistance means which are going to get maximum current when voltage is 0. మనకు మాక్సిమం కరెంట్ వస్తుంది, వోల్టేజ్ అనేది 0 కండిషన్ లో మనం నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. సో జనరల్ గా వోల్టేజ్ కరెంట్ అనేది మనకి 2 రిప్రజెంటేషన్స్ వస్తాయి, V=IR అంటాం. సో ప్రపోర్షనల్ వస్తుంది. కానీ ఈ కాంపోనెంట్స్ లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మాక్సిమం కరెంట్ వెన్ వోల్టేజ్ ఈస్ 0, ఆ కండిషన్ లోనే మనకి నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద negative resistance. So to get the negative resistance, 2 effects are involved. So negative resistance రావడానికి మెయిన్ గా 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. 2 ఎఫెక్ట్స్ వల్ల మనకి నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్ అవలాంజెస్ ఎఫెక్ట్. ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్ అవలాంజెస్ ఎఫెక్ట్. సో ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్ అవలాంజెస్ ఎఫెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే, దిస్ ఎఫెక్ట్ కాజెస్ ది క్యారియర్ కరెంట్ and the AC voltage to be obtained out of the phase 90 degrees. So ఈ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి ఎక్కడైతే this effect causes the carrier current వల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. అది కూడా AC voltage to be out of the phase by 90 degrees. సో క్యారియర్ కరెంట్ వల్ల మనకు వచ్చే ఎఫెక్ట్ ని అయనైజేషన్ అవలాంజెస్ ఎఫెక్ట్ కింద కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో AC వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి అవుట్ ఆఫ్ ది ఫేస్ కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే then it will be leads to the negative resistance. And second effect is transit time effect, so which further delays the external current related to the AC voltage by 90 degrees. Then it will be also be considered as a negative resistance. So negative resistance అనేది 2 effects వల్ల వస్తుంది. ఈ సెకండ్ దాంట్లో ఏదైతే మనకి రిప్రజెంటేషన్ వస్తుందో, సో further delay for the external currents related to the AC voltage. AC voltage తో కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే మనకి ఇంకా ఫర్దర్ ఎక్స్టర్నల్ కరెంట్ అనేది డిలే కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటే by 90 degrees అనేది, then it will be considered the transit time effect. So efficiency is equal to PAC by PDC. So power AC by power DC, that is equal to VA by IA by VD by ID. This is the expression of the efficiency of the impact diode. Okay na. So performance characteristics of the impact diode. So theoretical efficiency is 30%. So 15% from silicon material and 23% from gallium arsenide. సో మనకి ఇక్కడ థియరిటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది 30% ఉండిద్ది అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాం థియరిటికల్ గా. కానీ ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేసరికి ఏంటంటే 15% ఫ్రమ్ సిలికాన్ మెటీరియల్ నుంచి వస్తే 23% ఫ్రమ్ గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ వల్ల మనకి ఎఫిషియన్సీ అనేది ప్రొవైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఈస్ 1 GHz and 300 GHz. 1 GHz to 300 GHz దాకా ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ లో మనం ఈ
ఇంపాక్ట్ డయోడ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అండ్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజెస్, దిస్ ఈస్ నాయిసీ అండ్ టర్నింగ్ రేట్, ట్యూనింగ్ రేంజ్ ఈస్ నాట్ గుడ్. ఓకే, ఇది ఎక్కువ నాయిస్ అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే డయోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఎక్స్టర్నల్ గా ఏసీ డిసి వోల్టేజెస్ అనేది తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకు నాయిస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ట్యూనింగ్ కూడా వెరీ డిఫికల్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద ట్యూనింగ్ circuit. Okay, and coming to the applications of the impact diode, so used as a microwave oscillator such as microwave generator. సో మనకు క్లస్టర్న్ కాకుండా అవన్నీ ఏంటంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. కమింగ్ టు ద లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ కి వచ్చేసరికి సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. అందులో మనకి ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ డయోడ్ అనేది, గన్ డయోడ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ మైక్రోవేవ్ ఆసిలేటర్ సచ్ యాజ్ మైక్రోవేవ్ జనరేటర్. సో మనకి హై క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో హై క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇక్కడ జనరేటర్. ఇండ్యూస్డ్ అలారం నెట్వర్క్స్ లో ఎక్కడైనా అన్నోన్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు, ఇండ్యూజర్ అని వచ్చినప్పుడు అలారమ్స్ వర్కింగ్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద పోలీస్ రేడార్స్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఈ ఇంపాక్ట్ డయోడ్ సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద లో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్. సో హై క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమో పోలీస్ రేడార్స్, అలారం నెట్వర్క్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం, ఇండ్యూడెడ్ అలారం నెట్వర్క్స్ లో. అండ్ కమింగ్ టు ద లో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసరికి ఇన్ ఎఫ్ఎం టెలికమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ కంటిన్యూస్ వేవ్ డాప్లర్ ట్రాన్స్మిటర్. సో లో క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ లో మనకి టెలికమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్మిటర్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలానే సిడబ్ల్యూ డాప్లర్ రేడార్, ఓకే, కంటిన్యూస్ వేవ్ డాప్లర్ రేడార్ అంటాం. సో ఆ ట్రాన్స్మిటర్ లో కూడా వీ కెన్ యూస్ ద ఇంపాక్ట్ డయోడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ది ఇంపాక్ట్ డయోడ్. సో ఇంపాక్ట్ డయోడ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద ఆపరేషన్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద పిఎన్ జంక్షన్. సో పిఎన్ జంక్షన్ లో ఎలా అయితే ఆపరేషన్ మనం కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటామో సేమ్ ఆపరేషన్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ద కన్స్ట్రక్షన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పిఎన్ఎన్ కాంపోజిషన్ లో మనకి లేయర్ అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ద డిఫ్లెక్షన్ రీజన్. whenever you will be apply the voltage, it will be given to the cathode and or negative will be given to the anode. Whenever voltage will be applied, automatically the deflection visual comes to the closer and it will be jumps. Then it is obtained the electron will be flow will be move from one place to another place. Then it will be function. ఎక్కడ దాకా బ్రేకింగ్ వోల్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ దాకా మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. సేమ్ పిఎన్ జంక్షన్ ఆపరేషన్ మటుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఆపరేషన్ విల్ బి త్రూ నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, మనకు మాక్సిమం కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు అట్ దట్ కండిషన్ ద వోల్టేజ్ విల్ బి 0. దట్ ఈస్ రిప్రజెంట్స్ ద నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్. సో నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అనే 2 రీజన్స్ వల్ల వస్తుంది. ఇంపాక్ట్ అయనైజేషన్ ఎవరైనా ఎఫెక్ట్ వల్ల అండ్ ట్రాన్సిస్ట్ టైం ఎఫెక్ట్ వల్ల. ట్రాన్సిస్ట్ టైం అనేది ఏంటంటే ట్రాన్సిస్ట్ టైం ఎఫెక్ట్ విల్ బి ఫర్దర్ డిలే ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ currents related to the AC voltage by 90 degrees. Then it will be considered as a impact time. అలానే మనకి ఇంకో కండిషన్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే దిస్ ఎఫెక్ట్ కాజెస్ ది క్యారియర్ కరెంట్, ఎఫెక్ట్ కాజ్డ్ బై ద కరెంట్ and the AC voltage with the out of the 90 degrees phase. So that is the 2 cases, and efficiency is equal to PAC by PDC, and that is equal to VA IA by VD ID. So performance characteristics వచ్చేసరికి it will be performed theoretically 30% whenever you choose the components silicon material or gallium arsenide. For silicon 15%, and from gallium arsenide material it will be supported for 23% of the efficiency, and frequency range of that particular representation is 1 GHz to 300 GHz. Disadvantage is noisy and tunable range will be very difficult. It is not good for the material. And coming to the application, it is used for the microwave oscillators such as microwave generators కింద మనకి అప్లికేషన్ అనేది రన్ చేయొచ్చు. But coming to the high quality factor, if you go for the quality factor of the impact diode, then it will be used for the application of the inducer alarm network and police radar. And low quality factor in FM telecommunication transmitter, communication will continuous wave Doppler radar transmitter. So that is the representation. And second type of solid state devices is in TED family. So transmit to TED families లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి ఇది సెకండ్ టైప్ ఇది, ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ లో మనకి ట్రపాడ్
డయోడ్ అంటాం. ట్రిపాడ్ డయోడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బే P ప్లస్ P అండ్ N ప్లస్ లేయర్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి పిఎన్ జంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్క్వేర్ వేవ్ కరెంట్ డివైస్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. స్క్వేర్ వేవ్ current devices will be used here. So it is derived from the impact diode only. It is a high efficiency microwave generator capable of operating from several hundred megahertz to several gigahertz. So ఇది కూడా same operation of the impact diode support చేస్తుంది. But compared to the impact diode, it will be have the very high efficiency of the microwave generator. And it will be also be capable of the operating the several 100 megahertz to the several gigahertz. The basic operation of the oscillator is semiconductor PN junction diode reverse biasing. So మన reverse biasing ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తున్నామో అది basic operation కింద ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. So it is typically we are using the considering the P type, N type, N plus type silicon or germanium arsenide structure will be used. సో ఇక్కడ ఏవైతే పీ టైప్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ టైప్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిలికాన్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు 3, లేదా గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ స్ట్రక్చర్ అయినా మనం మెటీరియల్ కింద యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అండ్ కమింగ్ టు ద ఆపరేషన్ హియర్, సో filled the deflection region with plasma of holes and electrons. Whenever here you can see the diagram, AB is charging, and whenever it will be obtained the some certain level, then it will be comes to the plasma formation, and CD is the discharging, and here we can see the plasma extraction from D to E, and from residential extraction from E to F and F to G, it is again charging. So మనకి ఛార్జింగ్ అవుతుంది, ప్లాస్మా ఫార్మేషన్ అవుతుంది, రిఫ్లెక్షన్ రీజన్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ప్లాస్మా ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది, అండ్ రెసిడెన్షియల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అనేది జరిగిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ సేమ్ ఆపరేషన్ రొటేషన్ అనేది జరుగుతుంది, అంటే ఛార్జింగ్ అనేది మళ్ళీ కండిషన్ అనేది తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది TEPAD diode in the TEDs, okay na, solid state devices. And coming to the application of the TEPAD diode is considered as local oscillators for radars, microwave loading system, and radio altimeter height anamata. Radio altimeters means ఎక్కువగా ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు విమానాల్లో. ఓకేనా, ఏరోప్లేన్స్ లో ఎంత హైట్ లో అల్టిమేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటాం. అండ్ ఫేజ్ రేడార్ సిస్టమ్స్ లో ఫేజ్ రేడియో యాంటీనాస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అక్కడ మనకి ఈ ఇంపాక్ట్ డయోడ్స్, టెట్రాడ్ డయోడ్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సో లోకల్ ఆసిలేటర్స్ ఫర్ రేడార్స్, సిమిలర్లీ ఫేజ్ రేడియో రేడార్స్ అండ్ మైక్రోవేవ్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్స్ and also radio altimeter. This is the impact TEPAD diode. This is the TEPAD diode. And coming to the GUN diode. సో గన్ డయోడ్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చూపించాను, డయాగ్రామ్ అనేది అదేనా గీయాలి. ఇది బేసిక్ డయాగ్రామ్. ఇది అంటే ప్రాక్టికల్ గా చూసినప్పుడు టాప్ క్యాప్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, గోల్డెన్ ప్లేట్ లోపల గోల్డ్ ప్లేట్ అనేది ఇలా రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాడు. సో ఇదంతా క్లోజ్డ్ లూప్ లో మనకి ఇక్కడ 2 బౌండెడ్ ప్లేట్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి గ్యాలియం ఆర్సెనైడ్ డివైస్ విత్ సమ్ డాటెడ్ కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ డాష్ లైన్. ఓకేనా. డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు, నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చూపించాను. గన్ డయోడ్ అని నెట్ లో కొడితే జస్ట్ ఒక పిన్ లాగా బార్గా ఒక స్క్రూ లాగా వస్తాయి. ఓకేనా, ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకేనా. అండ్ coming to the here gold wire and tin dot and gold plated substrate will be taken here, and active layer and contact layer. Again I got 2 layers ఉన్నాయి, మధ్యలో గీత ఉంది. సో యాక్టివ్ లేయర్, కాంటాక్ట్ లేయర్ అనేది తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ. అండ్ కమింగ్ టు ద టిపికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, గన్ డయోడ్ అనేది నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. గన్ డయోడ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బి రివర్స్ బయాస్. సో బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో గన్ డయోడ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో టిపికల్ యూజ్ ఆఫ్ ది 10 to 12 volts supply with the typical bias current of 250 milliamps given to the continuous wave power of 25 milliwatts in the X band.
25 milliwatts in the X band. మనకి X band అనేది laboratories లో యూజ్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ యూనిట్ లో చెప్పుకున్నాం. సో 8 to 12 GHz అనేది మనం యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా, X band అంటాం దాన్ని. సో మనకి పారామీటర్స్ లో ఇఫ్ యు గో ఫర్ ద CW పల్స్, కంటిన్యూస్ వేవ్ పల్స్ పవర్ అనేది యూజ్ చేస్తే మనకి ఈ ఫిజికల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది యూజ్ చేస్తాం. 25 milliwatts to 250 milliwatts at X band 5 to 15 GHz and 100 milliwatts to 18 milliwatts. Frequencies X band is 26.5 GHz and 40 milliwatts to 26.5 milliwatts. Then frequency is 40 GHz. And power pulsed power. So important pulsed power అనేది తీసుకున్నాం అంటే పల్సెస్ అనేది తీసుకున్నాం అంటే 5 watts అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి 5 to 12 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎఫిషియన్సీ, హియర్ ఎఫిషియన్సీ is very very low for the gun diode compared to the impact diode and TRAPAD diode. Compared to the impact diode and TRAPAD diode, efficiency is very low. So here 2% to 12% at 1.5 watts CW and 5 milliwatts continuous wave. So continuous wave లో 1.5 తీసుకున్నా కూడా 2%, అదే 5 milliwatts దాకా తీసుకుంటే 12% దాకా ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద typical values of the gun diode. And coming to the applications, so applications కి వచ్చేసరికి in radar transmitters, police radar and CW Doppler radar will be used. And coming to the pulsed gun diode oscillator used in transponders for air traffic control in industrial telemetric systems will be used. So pulsed gun radar systems అనేది ఎక్కువగా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ATC కంట్రోల్స్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ట్రాన్స్పాండర్స్ కింద. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ టెలిమెట్రిక్ సిస్టమ్స్ లో ఎక్కువగా పల్స్ రేడార్ అనేది, పల్స్ గన్ డయోడ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. అండ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ లీనియర్ యాంప్లిఫైయర్స్, సో బ్రాడ్బ్యాండ్ లీనియర్ యాంప్లిఫైయర్స్ అనేది రీప్లేసింగ్ ద TWTs బదులు TWTs will be replaced by the solid state devices in the broadband linear amplifiers. And fast combinational and sequential logic circuits. మీరు STL లో చదివితే కాంబినేషన్ సర్క్యూట్స్, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్, ఎక్కడ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ లో యూజ్ చేస్తామన్నా స్విచ్చింగ్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఇంటర్నెట్ లో ఏదర్ నెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఇంటర్నెట్ స్విచ్చింగ్స్ లో మనం ఎక్కువగా ఈ మైక్రోవేవ్ సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ లో అండ్ మీడియం పవర్ ఆసిలేటర్స్, in microwave receivers, low and medium power oscillators in microwave receivers. So receivers లో మైక్రోవేవ్ రిసీవర్స్ లో ఎక్కువగా ఎక్కడైతే మనం లో పవర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నామో పవర్ ఆసిలేటర్స్ లో అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అలానే యాజ్ పంప్ సోర్సెస్ ఇన్ ద పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. Gun diode has an advantage over the impact diode in that they have less noise, and disadvantage is temperature dependent. So మనకి ఇంపాక్ట్ డయోడ్ తో కంపారిజన్ చేసినప్పుడు గన్ డయోడ్ అనేది ఒకటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నాయిస్ అనేది ఉండదు. ఈవెన్ ట్రాపాడ్ డయోడ్ లో కూడా నాయిస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో బట్ నాయిస్ విల్ బి వెరీ వెరీ లో. Disadvantage is gun diode always depends on the temperature. That's why the efficiency will be reduced here. So మనకి గన్ డయోడ్ అనేది ఎప్పుడైనా అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పారంటే నాయిస్ అనేది అడ్వాంటేజ్, అలానే లో నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం. డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒకటే ఉంది, టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. టెంపరేచర్ అనేది ఆ సరౌండింగ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ మన పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది గన్ డయోడ్ అనేది రిడ్యూస్ అయిపోతుంది. So that's why the efficiency will be always be dropping. So ఇది మీకున్న 6th యూనిట్ లో ఏదైనా టాపిక్ ఏదైనా మిస్ అవుతే చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, కంపారిజన్ చేసుకునేటప్పుడు మూడిటి. ఓకేనా, కంపల్సరీగా 6th యూనిట్ అందరూ చదవాలి. 5th యూనిట్, 6th యూనిట్, 1st యూనిట్ అందరూ కంపల్సరీగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దాంట్లో నిర్మాటం ఏం లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి ఇది చెప్పండి. కొంచెం లెంతీగానే ఉంటాయి అన్ని యూనిట్స్, ఏది ఈజీ అదేం తక్కువ ఉండదు. అలా చూసుకుంటే ఫస్ట్ 2 యూనిట్సే కొంచెం ఈజీ కంపేర్ టు అదర్, ఎందుకంటే టాపిక్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో మీరు కంపల్సరీగా 1, 5, 6 చదవాలి. ఓకేనా. అలానే 4th యూనిట్ ఏదైతే మీకు ఆప్షన్ ఉందో
ఆ 4th యూనిట్ అనేది కంపల్సరీ చదవాలి కాబట్టి 3, 4 కానీ సెకండ్ కానీ చూస్ చేసుకోండి, యువర్ చాయిస్. ఎందుకంటే థర్డ్ యూనిట్ కొంచెం టాపిక్స్ ఏముంటాయంటే వాట్ ఈస్ ఓ ట్యూబ్స్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఓ ట్యూబ్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఇన్ ద కన్వల్యూషన్ ట్యూబ్స్, లిమిటేషన్స్ అండ్ డ్రాబ్యాక్స్ అంటాం, లాసెస్ అంటాం కన్వల్యూషన్ ట్యూబ్స్ లో. అలానే మనకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రాన్, 2 క్యావిటీ రిఫ్లెక్స్ యాంప్లిఫైయర్, క్లైస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైయర్, ఈ 2 టాపిక్స్ ఉండేది అక్కడ. సో అందుకే థర్డ్ ఇంటూ చూడమంటున్నాను. ఓకేనా, ప్రాబ్లం అయినా ఇవ్వచ్చు, కంపల్సరీగా అందరూ 5, 6, 1 కంపల్సరీ చదివిన తర్వాత మీ చాయిస్, మిగతా ఇంకో యూనిట్ ఏం చదువుతారు అనేది మీ చాయిస్. ఓకేనా, నేనైతే ఈ 3 యూనిట్లు ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. హలో, ఓకే, థ్యాంక్ యూ.